the population proportion, right? In the population proportion, we said that the sample proportion is the best point estimate of the population proportion. So here, in the same way, the sample mean, which is x bar, is the best point estimate of the population mean, mu, when it's unknown. And we should learn how to use the sample data to construct a confidence interval for estimating the value of population mean in the same way. And we will develop the ability to determine the sample size necessary to estimate the population mean. So it's the same as the last lecture. So here's the notation. Mu, what's the mu? Mu is the population mean. Sigma is the population standard deviation. X bar is the sample mean. N is the number or the sample size. E is the margin of error. And Z alpha الاثنين اللي هي Z score, which is the critical value. So in this case, there are some requirements, like the sample is a simple random sample, like in the proportion. The value of the population standard deviation is none. Either or both of those conditions is satisfied. One of them is enough for me. يا إنه الpopulation is normally أو إنه n greater than 30. So إذا كانت قيمة n أكبر من 30 فأنا ما يفرق عندي اللي هي هل هو يتبع النورمال أو لا. لكن في حال كانت n أقل من 30 فأنا يتوجب عندي إنه يكون normal. So واحد من هالشرطين يكفيني. واضح؟ And here is the confidence interval زي المحاضرة الماضية. mu اللي هو population parameter كنا نحط البي هنا less than or equal x bar plus e و x bar minus e. نفس الطريقة الماضية. اللهم بدل البي هات نستخدم x bar which is the sample mean. هنا كنا نستخدم البي هات اللي هي sample proportion. then e ايش قلنا قيمتها؟ قلنا e equal the multiply of the z score أو ال critical value في ال standard deviation. هنا السامبل مين في المحاضرة الأسبوع الماضي قلنا إنه المين will have normal approximately normally distributed with variance equal sigma. بنات انتوا تسمعوني من شوي؟ يا شيخة انا اشرح المين ولا قلتوا شيء. يا الله مو مشكلة. باختصار اوكي باختصار. طب واضح بالنسبة لكم السلايد اللي مشيتها؟ ما في ولا حد قال no voice. هذا تحكون. اوه نو سهام كل البنات. اوكي
مو مشكلة أرجع عليه ولا يهمكم. باختصار أتوقع إنه من وين وقف الصوت؟ باختصار المهم عندنا هو هذا. طبعا هنا كان في الأسامبشن، ارجعوا عليها أنتم اقروها كانت واضحة يعني في العرض. باختصار هذا هو الاستيميشن x بار ناقص e less than mu x بار زائد e. x بار نعرفها اللي هي المين، e من هي زد ألفا على 2 اللي هي الكريتيكال فاليو مضروبة في سيجما على جذر n. Now is my voice clear? You can hear me? Yes, okay, good. So هذا المهم. Okay, شايفينه؟ هذا هو المهم. Okay. So the sample mean x bar is unbiased estimator. So what do you think? Is it a good or bad estimator? لما نقول unbiased هل معناه انه كويس ولا مش كويس؟ الحين تسمعون ولا؟ طيب unbiased estimator good or bad estimator؟ فيضيع الوقت وانا استنى فيكم تكلموا. good estimator برافو فاطمة. So لما نقول unbiased غير منحاز so it is a good estimator of the population mean and the sample means tends the distribution of sample means tends to center about the value of the population mean. And for many populations, the distribution of sample means tends to be more consistent with less variation than the distribution of other sample statistics. So المين هو الأقرب للpopulation parameter تبعه. Constructing a confidence interval for mu نفس الطريقة. وعليكم السلام يا لطيفة. No problem. أول نقطة كانت إيش؟ إنه verify that the requirements are satisfied. The second point إيش؟ calculate the critical value زد ألفا على 2. رقم 3 إيش بيصير؟ find the margin of error which is e زد ألفا على 2 في سيجما على n. بعدين find the value of x bar minus e and x bar plus e. And then آخر شيء round using the confidence interval round off rule. then round off rule كيف بيكون؟ يقول سوي round off rule على ال original set of data. شوف المين الأصلي كم مقربين إليه من رقم وقربين بنفس الطريقة. نقرب عليها زيادة 1 more decimal. Here is the first example. Okay, people have died in a boat and aircraft accident because an absolute estimate of the mean weight of men was used. In recent decades, the mean weight of men has increased considerably. يعني حجم الناس قاعد يزيد. So we need to update our estimate of that mean so that both aircraft elevators and other such devices don't become dangerously overloaded. Using the weight of men from dataset 1 in Appendix B, we obtain this sample statistic for the simple random sample. N يساوي 40. هذه أول معلومة أعطاني إياها. N يساوي 40 and X bar يساوي 172.55. Research from several other sources
suggests that the population of weight of men has a standard deviation given by sigma equal 26. هنا sigma ترجع على مين؟ الستاندرد deviation هذا للpopulation ولا للsample؟ بنات إذا ما تعرفون قولوا I don't know. Population. برافو فاطمة. ليش قلنا؟ برافو، ليش قلنا إنه تبع البوبيوليشن؟ شوفوا إيش يقول لك هنا. بعد ما تكلم عن السامبل اللي من N 40 وفيها الإكس بار تساوي القيمة هذه. حط نقطة وفتح جملة جديدة قال الريسيرش suggests that the population of weights of men has a standard deviation given by sigma تساوي 26. اوكي؟ يعني اعطاني الستاندرد deviation تبع البوبيوليشن. So here the standard deviation of the population is none or unknown. none. اوكي so هنا بستخدم الطريقة اللي في الباب هذا. زين بنفس الطريقة اللي في المحاضرة الماضية احتاج الى نسبة مئوية. هنا ما حطاني النسبة. شوفها في find the best point estimate of the mean weight at the population of all men. ايش هو ال best point estimate؟ برجع على المسألة. اوكي ال best point estimate من بيكون؟ بنفس طريقة المحاضرة الماضية. يلا أفضل مقدر نقطي قلنا من هو؟ إكس بار. برافو منيرة. اللي هي قيمته بكم؟ 172.55. أوكي إذا هذا هو the best point estimator of the population mean. أنا ما أعرف قيمته لكن أنا بقدره بالنقطة هذه اللي هي sample mean. Construct a 95% confidence interval estimate of the mean weight of all men. يلا يبغى عند 95%. لازم إيش أسوي أول شيء؟ أوجد إيش؟ أول خطوة إيش هي؟ هذه البرسنتج إيش أسوي فيها؟ هذه 0.5. هذه تمثل لي ألفا. أوكي 5% لا 0.05 يعني 0.05 بالشكل هذا. هذه قيمة ألفا. إذا أطلع منها إيش؟ إيش أطلع منها؟ برافو أطلع الزد سكور. برافو منيرة. الزد سكور نفس المحاضرة الماضية نفس القيمة حطلعها تطلع لي بنفس القيمة في المحاضرة الماضية اللي هي 1.96. أوكي من الجدول. برافو يا عايشة. ألفا على 2 استخدمها وطلعها تطلع لي 1.96. شفتوها؟ زين construct a 95 confidence interval. لازم أحسب قيمة مين؟ طلعت قيمة الزد أطلع منها قيمة مين؟ اي برافو برافو. اطلع الاي. زين شلون قانون الاي؟ يقول لي اي يساوي زد في سيجما على جذر ان. هذه البيانات اللي عندك. حاولوا تحطون لي شكل المعادلة كيف بكم. ما ابغى الناتج النهائي. اكتبوا لي اي ايش يساوي.
زد ألفا على 2. هذا بنيرة في المحاضرة الماضية. المحاضرة هذه تغير الشكل، بدل جذر بي في كيو على ان، شوفوها صارت بالشكل هذا. زد ألفا على 2 في سيجما على جذر ان. عوضوني بالأرقام اللي عندي في المحاضرة هذه. زد ألفا على 2 اللي حسبناها في المحاضرة الماضية نفسها تساوي 1.96. بدل السيجما مين بحط 1.96 في سيجما اللي هي 26 برافو على جذر 40. ممتازة يا فاطمة، برافو يا فاطمة. بنفس الطريقة هذه بسويها. هذه قيمة E 1.96 في 26 اللي هي السيجما على جذر N، طلعتها بالعدد هذا. ايش بقالي؟ باقي construct the confidence interval. مرة بضيفها على الإكس بار ومرة بطرحها منها. في هنا خطأ مطبعي، إكس بار زائد E، ما هي ناقص E، إكس بار زائد E. أطلعها تطلع معي بالشكل هذا. شوفوا كم قربنا إلى 2 عدد 10. ليه؟ لأن الداتا الأصلية حقتي كان فيها 2 decimal. أوكي، سهل، كلير. نفس البروبورشن بالضبط، اللهم الاختلاف الوحيد إذا طلب الايرور على حسب الداتا تبعك. إذا كانت الداتا فيها سيجما وإكس بار استخدمي هذا، إذا كانت فيها بي استخدمي اللي في المحاضرة الماضية. أوكي، إذا هي تبع بروبورشن نستخدم هذيك، إذا هي تبع مين نستخدم هذه. زين، واضح وسهل. Okay, let's move in. And هنا هذه هي confidence interval. قال لي what do the results suggest about the mean weight of 106.6.3 that was used to determine the safe passenger capacity of water vessels in 1960. يقول لك النسبة اللي طلعتيها ايش تدلني عليه؟ هي كانت 166، الحين ايش تدلني عليه؟ هذا هو الاكسبلانيشن تبعها. بيكون جدا واضح انه based on the confidence interval it is possible that the mean weight of 166.3 that used in 1960 could be the mean weight of men today. ليه؟ لأنه الموجود جوات الفترة and the best estimator is the same as the mean اللي هو 172.55 suggests that the mean weight of men is now considerably greater. هو كان في العام هذا كان 166.3، الحين شوفوا كيف صار أقل شيء 164.49، معناها إنه ارتفاع تقريبا، لأنه المين صار 172. لكن لازم إنه أخذ في الاعتبار إنه أنتبه للمين حتى ما يكون الأحجام جدا كبيرة فتتسبب بمخاطر. So if I want to find population sample size in the same way بقلب القانون، فبيصير عندي زد ألفا على 2 في سيجما على إي الكل تربيع. في المحاضرة الماضية كان عندي هنا زد ألفا على 2 تربيع على إي تربيع في بي في كيو، الحين صارت كلها مربعة بالشكل هذا. واضح؟ If the computed sample size n isn't a whole number لا تنسى انه round the value of n up to the next larger whole number. So sometime ما يعطينا الفاريانس، ايش اسوي؟ But he didn't give you the variance. So there are 3 ways to deal with this problem. The first one اللي هي حستخدم range rule of thumbs اللي هي بالشكل هذا، اخذ الرينج واقسمه على 4. الطريقة الثانية إذا ما عندي الرينج
أبى أسوي the sample collection processes without knowing sigma and using، وبعدين أبى أحسب قيمة ال S اللي هي ال estimated value of sigma، وبستعملها على أنها هي السيجما. يعني أبى أخذ الsample size standard deviation. الطريقة الثانية الثالثة estimate the value of sigma by using the result of some other study that was done earlier. أنا ما عندي حق المسألة هذا، لكن في مسألة سابقة غطت لي نفس المشكلة وحسبوا فيها قيمة ال standard deviation. So I will take the result from the old studies. Okay. So there are 3 ways to deal with the problem when sigma is unknown. So here is the example. Assume that we want to estimate the mean IQ score for the population of statistics students. How many statistics students must be randomly selected for IQ test if we want 95% confidence? ب 95 هذه ايش تمثل لي؟ هاي حلوين. one minus alpha اللي هي ال confidence level that the sample mean is within 3 IQ points. 3 هنا ايش بتمثل؟ الايرور. برافو. So هنا بس اعطاني قيمة الايرور وعطاني قيمة الكونفيدنس ليفل. شلون بحسب قيمة n؟ n احتاج فيها الى الزد سكور. الزد سكور بقدر اطلعها من قيمة الكونفيدنس ليفل اللي اعطاني اياها نفسها 1.76، وال e في المقام 3. باقي عندي قيمة السيجما مجهولة. شلون بوجد قيمة السيجما؟ يقول لك في الدراسات السابقة we find that the mean of IQ score is 100 والstandard deviation 15. So I will use the same value here. يعني هنا هذه معلومة أنا جايبتها من دراسات ثانية. أوكي؟ فقيمة السيجما هنا اللي بستخدمها كم؟ 15. جايتني من وين؟ هل هي معطيني إياها في المسألة؟ لا، ما أعطاني إياها في المسألة. هل أنا حسبتها؟ لا، أنا ما حسبتها. أنا من وين جبتها؟ جبتها من previous studies. And I found that n equal 96.04. هذه أقربها إلى إيش؟ أقربها إلى 96 ولا إلى 97؟ برافو، بقربها إلى العدد الصحيح اللي أكبر منها اللي هو 97. إذا with a simple random sample of only 97 statistics students, we will be 95% confident that the sample mean is within 3 IQ points of the true population mean. Bravo. So let's go in the other case, which is when sigma is unknown. Okay? في المثال الماضي sigma اللي هي standard deviation تبع population معلومة. Okay? فاستخدمنا normal. في الحالة هذه standard deviation تبع population unknown not none غير معلوم، ما عندي قيمته. فايش بسوي؟ I can't use the normal distribution. So ايش بسوي؟ I will use the student T distribution. ايش التوزيع هذا؟ التوزيع هذا يكون شكله بالشكل هذا x بار ناقص ميو على s على جذر n. يشبه ايش هذا؟ صح يشبه الزد في حالة الزد سكور في حالة الميم، لكن الفرق بدل ما يستخدم السيجما حيستخدم الاس بدالها هنا. واضح؟ الفرق بين التي والزد هنا اس بدل السيجما. It's called student T distribution for all sample of size n. أحيانا يسميها بس T distribution يتجاهل كلمة students. Okay? And used to find the critical value denoted by T ألفا على 2. المحاضرة الماضية كنا نطلع زد ألفا على 2، هالمرة T ألفا على 2.
The number of degree of freedom for a collection of sample data. عندي مصطلح جديد الحين اللي هو degree of freedom is the number of sample values that can vary after certain restrictions have been imposed on all data value, and it's equal n minus 1. So if n equal 30, degree of freedom ايش حيساوي؟ برافو 29. So the margin of error for estimate of mu حيكون E يساوي T ألفا على 2 اللي أنا أجيبها من التيبل مضروبة في S على جذر N. القيمة هذه just find it if he ask you find T وما أعطاك قيمة ألفا أو الكريتيكال فاليو، أعطاك X أعطاك ميو على S على جذر N. هذه غالبا أنتم ما راح تستخدمونها. القيمة اللي حنستخدمها اللي هي tabular value من الجدول. حأطلع لكم الجدول الحين عشان تشوفونه، بس خلينا نخلص الجزئية هذه. أوكي. So E حيساوي T ألفا على 2 من الجدول أبوجدها في S على جذر N. طبعا T ألفا على 2 ما تكفيني بس ألفا على 2 عشان أوجدها، أحتاج كمان degree of freedom اللي تساوي N minus 1 and it's available in table A3. So here is the notation بنفس الطريقة تماما. اللهم أني هنا استخدم T بدل الزد وهنا S بدل السيجما. واضح؟ So how to construct confidence interval for mu when sigma is unknown. أول شيء بنفس الطريقة verify the requirements are satisfied. بعدين using n-1 degree of freedom روح التيبل A3 و find the value of T ألفا على 2. بعدين evaluate the margin of error E اللي تساوي T ألفا على 2 في S على جذر N. بعدين find the interval وآخر شيء rounding وحنقرب بنفس الطريقة. Here is the example. A common claim that garlic lower cholesterol level. Okay. In a test of the effectiveness of garlic, 49 subjects were treated. ال 49 هنا ايش تمثل؟ هذه أول معلومة أعطاني إياها. 49 ايش تمثل؟ And bravo. And subjects were treated with dozens of raw garlic, and their cholesterol level were measured before and after the treatment. The change in their level of LDL cholesterol had a mean of 0.5. هذه ايش تمثل؟ X بار قصدك صح؟ يعني المين تبع السامبل صح؟ And a standard deviation of 21. 21 هنا ايش تمثل؟ اللي هي الستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن هذا تبع البوبيوليشن ولا تبع السامبل؟ هنا السؤال المهم. تبع السامبل. ليش قلتوا السامبل؟ اوكي شوفوا معي، ما حد عنده اجابة. شوفوا معي، هل
احنا كنا نقول هنا في هذه الحالة السيجما unknown، standard deviation غير معروف. طيب هذا هو أعطاني قيمة الستاندرد deviation صح؟ لكن الستاندرد deviation هذه من وين جايتني؟ قال use the sample statistic، أو في البداية قال لي إنه السامبل هذه لها المين اللي قيمته تساوي كذا and standard deviation يساوي 21. so الستاندرد deviation هذا هل هو من البوبيوليشن ولا بس من السامبل؟ هل قال لي إنه الرقم هذا جايني من البوبيوليشن؟ لا، قال لي إنه جايني من السامبل. so لما تجيكي مسألة تبع ال confidence interval تبع المين، حددي كل البيانات، أنت بتلاقين في قيمة واحدة للستاندرد deviation. ركزي هل القيمة هذه جايتك من population أو جايتك من sample. إذا sample حستخدم التي، أما إذا جايتني من population حستخدم زد. وهنا الاختلاف حيغير لك القيم تماما. أوكي، هو يقول لك بالسؤال إيه، لكن أحيانا ما يكون بوضوح، يعني إنه يقول لك from the sample لقينا القيمة هذه. أنت ركزي وإن شاء الله حيكون واضح بالنسبة لك. Construct a 95% confidence interval is to estimate the mean net change in LDL cholesterol after the garlic treatment. إيه. أول خطوة اللي هي حتكون ال verify ال requirement. ثاني خطوة نوجد الزد سكور. بما إنه عندي هنا 95% أكيد الزد سكور، هل بوجد الزد سكور ولا أبوجد التي هالمرة؟ التي، برافو. ليه؟ لأنه عندي السيجما unknown، عندي الموجودة اللي هي الستاندرد deviation تبع السامبل. so I will use T. زين، علشان أطلع T أنا أحتاج قيمتين. الأولى 1000 على 2. 1000 على 2 كم بتصير قيمتها هنا؟ بما إنه عندي 95%. برافو برافو، اللي هي 0.025. وأحتاج إلى degree of freedom. هنا degree of freedom شو تساوي؟ قلنا degree of freedom إيش القانون تبعه؟ n-1. هنا n بكم؟ هنا n، أيوة برافو، degree of freedom equal 48. Let me show you the table now. هذا هو التيبل. شوفوا area in one tail و area in two tail. في حال ال confidence interval إذا أنت حسبتي 1000 على 2 استخدمي area in one tail. إذا أنت حسبتي 1000 استخدمي area in two tail. واضح الكلام اللي قلته؟ يعني هنا قيمة 1000 كم قيمتها؟ أنا أتكلم عن 95% صح؟ إذا 1000 هنا تساوي 0.05 صح؟ و1000 على 2 تساوي 0.025 صح؟ شوفوهم موجودين في نفس العمود. انت ما انت بحاجة انك تطلعين 1000 على 2 هنا، لانه هنا يعطيك القيمتين. واضح؟ انت انتبهي، انت على 1 tail يعني 1000 على 2 او 2 tail اللي هي جايتني من 1000. زين، هنا هذه حددت الكريتيكال الالفا تبعي، باقي لي انزل واشوف عند الديجري اوف فريدوم. شوفوا معي هنا الديجريز اوف فريدوم، هذه هي الديجري اوف فريدوم. نزل لحد ما تلاقين 48. زين، ما عندي 48، عندي 40 45 50. اباخذ مين؟ اباخذ الاقرب لها اللي هي ال 50. اذا هذه هي القيمة تبعي. واضح؟ واضح الطريقة؟ اوكي حلو، نرجع. اذا كم صارت قيمة ال T؟ 2. صارت قيمة ال T 2.009. اذا قيمة E احسبها بالشكل هذا.
تطلع لي ب 6.027. شو أسوي في قيمة E هذه؟ أعوض فيها هنا، أوجد الفترة، طلعت لي بين الماينس والبوزيتيف. كان في السؤال قايل لي إنه هل العلاج التريتمنت هذا تبع الجارليك يؤثر أو لا؟ شلون بعرف يؤثر أو لا؟ شوفوا معي، هل الفترة هذه تحتوي الصفر أو لا؟ تحتوي الصفر صح؟ إذا احتوت الصفر فمعناها بقول إنه لا يؤثر. ليه؟ لأنه ممكن إنه يكون عندي الميو يساوي صفر. إذا صار ميو يساوي صفر when the mean of the change of cholesterol is equal to zero، يعني متوسط التغيير يساوي صفر، هل في تغير؟ إذا التغير يساوي صفر إذا ما في تغير. زين لو كانت كل القيم موجبة فهنا قولي إنه improve أو increase. أوكي. أما إذا كانت كل القيمتين سالبتين فبقول إنه في عندي decrease في الvalue. أوكي. There are important probabilities of the student T distribution. أول شيء is different for different sample size. يعني شوفوا معي في الشكل هنا في النورمال ديستريبيوشن اللي هو الأزرق، شوفوا واحد لكل قيم N ما يتغير، لكن اللي موجود بالأحمر هو عند N يساوي 5 الستودنت T ديستريبيوشن، والN يساوي 3 عند في الشكل البرتقالي. إذا هل هو نفسه لما N قيمتها ب3 أو N قيمتها ب12؟ لا، مختلف. إذا for each value of N the student T distribution has a different shape. It has the same general systematic bell shape واضحة عندكم من شوي as the standard normal distribution, but it reflects the greater variability with wider distribution that is expected with a small sample. شوفوا لما n تساوي 3 هل الداتا اللي هي اللي بالبرتقالي منتشرة أكثر أو لا؟ بتقولوا لي نفس الانتشار، لكن شوفوا هنا عندي قيم البرتقالي أكثر، فمعناها هنا عندي في more variability for small n values. And it has a mean of 0 زي standard normal distribution. السيجما في standard normal كانت تساوي 1 هنا it is greater than 1. As the sample size n gets larger then the student T distribution gets closer to the normal distribution. كل ما كبرت قيمة n فهو يقترب أكثر للnormal distribution. Here's the summary of our chapter to choose the appropriate distribution. أنا أبغى أسوي confidence interval للمين. أول شيء اسألي نفسك is the standard normal of the population none or no? If it's none, go here. If it's unknown, we will go in this way. If it's none, check about the normality. If it's normal, so go use this. If it's not normal, check the sample size. Is it greater than 30? So go and use the normal. If it's less than 30, so we will use the non-parametric method. مش معانا في الباب هذا. بالنسبة في الحالة الثانية إذا كان الستاندرد deviation unknown مش معروف، شوفي إذا population normally or no. إذا هي normal فأنا بستخدم T. إذا ال N أكبر من 30 برضه استخدم T. أما في حال كان أقل من 30 we will use the non-parametric method. هنا نفس الكلام اللي قلنا عليه باختصار. زي المحاضرة الماضية the point to estimate of mu اللي هي ال X bar ممكن أوجدها باستخدام ال upper and lower confidence interval بجمعهم وقسمتهم على 2 and the margin of error in the same way I can calculate it. بنفس الطريقة ال comparing إذا كانوا منفصلين I can compare it and I can't compare when there is overlapping. Okay. بكذا خلصنا الشابتر. Let me take your attendance.
عايشة العمري وأمل الشهري. أمل الشهري حضرت اليوم. منيرة افتحي البلاك بورد وتلاقي كل شابتر موضح لك وين محذوف. ايه فاطمة معانا بالمد. أمل الشهري حضرت اليوم أو لا؟ بتركها ما راح أحضرها لين أعرف. أمال شاهين موجودة، وأماني موجودة، أمجاد موجودة، أروى موجودة، عايدة موجودة، إيمان حبتور موجودة، فاطمة القرني موجودة، هالة عياش. هالة عياش حضرت شيء؟ إذا عندي أمل وهالة، هذولي ما نرجع نوقفهم الحين. هناء المشيقح موجودة. يس يعني هالة حضرت؟ أوكي. هناء المشيقح موجودة، وحنان المرزوقي موجودة، هند الشهري موجودة، خلود الفريح. خلود حضرت؟ خلود لا. لطيفة العنزي شفتها. ليلى بن ماضي موجودة ولا لا؟ ليلى حضرت اليوم أو لا؟ إذا عندي خلود وليلى ومي مصطفى موجودة. مي. منيرة المعاقل موجودة. منى العثمان. منى أبسنت ولا خلاص طلعت؟ ندى عودة موجودة. نيفين عايش. نيفين موجودة. نورة القحطاني. نورة موجودة. سعدي موجودة. سحر موجودة. سهام موجودة. وفا موجودة. وريف موجودة. وريف موجودة. ايه. اوكي. اللي عندي مو موجودين: نيفين عايش، منى العثمان، ليلى بن ماضي، خلود الفريح، وأمل الشهري. اوكي. إلى محاضرة اليوم آخر شيء منيرة. الله يعافيكم. any question؟ يلا الله يعافيكم، في أمان الله.